नमस्कार मोर चैनल को मु पुणी आपणकर स्वागत करुच्ची। आजिर कहानी मेघमुक्ति। लेखक पवित्र पाणिग्राही। पूर्व दिन प्राय 36 घंटा है घरे जो अस्वस्तिकर वातावरण लगी रही से किछिटा मुक्त अनुभव कली बस को उठी कंडक्टर सहित पाटितुंड पर झरका पाख सीटा दखल कलापर आटाची खंडिक उपरे थोई पुष्पैक सीट्रे टिके आराम बसी सारी मन को मन कहली आपाततः राति पाहिबा जाए बस्रु ओह्लाइबा आगरू अजथा व्यस्त होई किछि लाभ नाही। आग दिन अफिसरू फेरी पाद देउ देउ स्त्री को सुखिला मुह और खेलिबाकू न जाई चुपचाप बसिथिबा सान पुओ को देखि अनुमान करिथिली जे निश्चय किछि गोटे होइछि। पेंट सार्ट खोलिला बेलकू स्त्री बढ़ई देला सेई टेलीग्राम कागज खंडक। से कागज पिठी मुद्रित शब्द केतोटी को एका निश्वास पढ़ी सारिला परे लागिला पाद तलु माटी चाखंडक जेमिति खसी जाउछि आस्ते आस्ते आउ मु भासुछि शून्य। ता परर मुहूर्त सबु केमिति कटि चलीथिला कहि हेबनी। करुणा मो स्त्रीर जंत्रणा कातर भावलेशहीन मानसिकता क्रमशः संचरी जाउथिला मोठारे। पत्नी के उद्देश्य केवल एतिकी कहली आम परी छोटिया लोकों को भगवान एते दुख दे कि मजा पाती बोधहुए से देखा चाहती जीवनर यही दुख को हजम करने आमे केते नाची पारुछु केमिति गीत गाई पारुछु। हौ जहा तांकर इच्छा। से किंतु मो पाटिरू कथा छड़े नहीं कहले मिछटारे भगवान को कहीं निंदुच दोष आमरी आमर निश्चय केउंटी भूल रही पिलांकु तैयारी करिबारे। सेइठु कथा कटाकटी होई कोठु जाई कोठी पहुंचिला। अनेक बेलू कष्टरे अटकाई रखिथिबा कोहर नरम बंधटी सहसा भांगीगला जे से कई कई होई लोटी पड़िले बिछणा उपरे। तापरे मोर बुझाइबा पाली। मोर ऑफिस झमेला कि व्यस्तता कथा न उठाई तांकु बुझेइली समस्या आसीछि ताकू सामना न करी एमिति कांदिले कौन हबो। सेइठु परदिन राति बस रे टिकेट काटिबाकू तरतରରେ धाइली बस स्टैंड। खोजाखोजी करी एडवांस टिकेट बुकिंग करुथुबा परिचित लोकटेर देखा मिलिला। परे जानिली गोटे भी सीट फांका नाही। तेणु अगत्या एठू 70 किलोमीटर दूर सहररू फोन जरिया टिकेट बुक कली। किछि अधिका टंका लागू पछे मिली जाइथिले राति गोटाकर दीर्घ यात्रा पई निर्भर प्रतिश्रुतिटिए। हेले बस पहुंचला परे कंडक्टर रोकठोक शुणाई देला गोटे भी सीट खाली नाही। टिकेट रिपीट हो जाइछि। पुणी बुकिंग करैथिबा सेही लोक को डाकी कंडक्टर सह पाटितुंड झमेला और पुणी साकुला साकुली परे जणे लोक को क्याबिन रे एडजस्ट करई सीट टीए पाइला परे जाई किछिटा निश्चिंत हेली। परिचित सहर को पछ करी बस गड़ी चलिला आगकू। मने मने भाविली संबलपुर और बुर्ला देई गोशाला छकरे ओह्लैला बेलू स्वागत करिबो मोर नुआ दिन। सेठू पुणी बस बा ट्रेकर धरी जाई पहुँचबाकू हेबो चिपिलिमारे। प्राय 10 घंटार बस यात्रा परे पुणी लागिबो अध घंटे चिपिलिमा को। चिपिलिमा चिपिलिमा ओडिशा मानचित्र रे ठीक केउंठी से जगाटी। सेठी गछपत्र घेरा हॉस्टेल रो गोटे रूम रे अछि पुओ। 2-3 मास तले प्रथम थर पई ओह्लैथिली चिपिलिमारे। सेतेबेले मु एका नथिली सांगरे थिला पुओ। हॉस्टेल आगो गेट सामना रे आमे ओह्लैला बेलकू चारियाड फर्चा पड़ी आसीथिले भी सूर्योदय होई नथिला। मो पछे पछे एयर बैग और आटाची धरी ओह्लैथिला पुओ। बस रो हेल्पर पछपट डिक्की खोली पिचु रास्ता ऊपर खोलिथिला गोटे बाक्स बही भर्ती दिटा कार्टून आउ बेडिंग। बस आखि पिछुड़ाके उभान होई गला परे चाहिथिली पुओर मुह को। ता मुहटी दिशुथिला प्राय रक्तहीन। से डबडब आखिरे चाही रहिथिला आगरे प्राय जंगल भली दिशुथिबा ता हॉस्टेल और ता पछरे थिबा अनुच्च पहाड़ आड़े। गछ चारिपटे तैयारी गोलेई सीमेंट चौतरा उपर जिनिस सब उठेई सजाड़ी रखिला परे मु ता कांधरे हाथ पकेइली। से चमकी चाहिला मते। तार से दृष्टि बड़ करुण थिला। बस यात्रा बेले सहज लागिबो बोली फुल पैंट सार्ट बदल बरमुंडा पैंट सांग को स्ट्राइप बैनियन टी पिंधिथिबा पुओ बुबू मते लागिथिला निहाती सान स्कूल पढ़ा पिलाटे परी।
କେବେ ବି ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲ କି ମେସ୍ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ନଥିବା ବୁବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିରୋଳା ଅଚିହ୍ନା ଜାଗାରେ କେମିତି ରହିବ? ମୋ ଭାବନା ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ନ ଦେଇ କହିଥିଲି, ତୁ ଠିଆ ହେଇଥା ଏଇଠି, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼ୁ। ବୁବୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଥିଲା ଆସ୍ତେ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସରୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଗେଇଥିଲି ଗେଟ୍ ଟପି। ସେତେବେଳକୁ ତଥାପି ଧୂଆଁଳିଆ ଦିଶୁଥିଲା ଚାରିଆଡ଼। ଅଦୂରସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ପଛପାଖ ଆକାଶରେ ନେସି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ବହଳ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସଂକେତ ବହନ କରି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ କେଇ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ହଷ୍ଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଭେଟ ହେଲା ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରୁ ଫେରୁଥିବା ଜଣେ ସିନିୟର ଛାତ୍ର ସହ। ତାଙ୍କୁ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଲାରୁ ସେ ମୋତେ ସମ୍ଭ୍ରମତାର ସହ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଆଡ଼କୁ। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ନକ୍ କଲା ପରେ ଆପାତତଃ ନିରୁହ ଦିଶୁଥିବା ପିଲାଟିଏ ବାହାରିଲା। ତାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ୟୋର୍ ରୁମ୍ମେଟ୍ ହାଜ୍ କମ୍, ଗୋ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ହିଜ୍ ଲଗେଜ୍। ପିଲାଟି ଏଥର ମୋତେ ୱିଶ୍ କରି ତା ବ୍ଲକ୍ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇ ବୟସରେ ବି ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ରୁମ୍ମେଟ୍ ପିଲାଟି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲର ଚଳଣି, ସିନିୟର ପିଲାଙ୍କ ସହ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବ ଇତ୍ୟାଦି ବାବଦରେ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ବୁବୁକୁ ସେ ଦେଇଥିଲା। ରୁମ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାଟି କେବେ ବି ଫୁଲ୍ ସୁ ପିନ୍ଧି ସାର୍ଟ ଇନ୍ କରୁନଥିବା ବୁବୁକୁ କହିଲା, ଏଠି ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ସେଭିଂ କରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଇନ୍ କରି ଫୁଲ୍ ସୁ ପିନ୍ଧି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଥିଲା ବି କ୍ଲାସ୍ ଗଲାବେଳେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଚାଲିବ, ମେସ୍ରେ ଖାଇଲା ବେଳେ କୋଉ ଭଙ୍ଗୀରେ ଖାଇବ, ପୁଣି ସିନିୟର କେହି ଡକାଇଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ କେମିତି ଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନାନା କଥା। କେଇଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା 8ଟାରେ। ବୁବୁ ତରତରରେ ଜିନିଷ ଖୋଲି ସେଭିଂ କିଟ୍ ବାହାର କରି ଖିଅର ହେଲା। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବ୍ୟାଗରୁ ଛତୁଆ କାଢ଼ି ସେଥିରେ ପାଣି ଗୋଳେଇ ସରବତ ପିଇଲା ପରି ଢୋକି ଦେଇ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବାହାରିଗଲା କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲି ରୁମ୍ରେ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଝରକା ବାଟେ ହଷ୍ଟେଲର ଅଗଣାରେ ଥିବା ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫୁଲଗଛମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲି। ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ଥିବା ଚା ଦୋକାନରୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟିଫିନ୍ କରିସାରି ବୁବୁର ଲ୍ୟାମ୍ପ କାଚ, ମଶାରୀ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସୁତୁଲି ଓ ଆଉ କେତେଟା ଟୁକୁରା ଜିନିଷ କିଣିଲି। ବୁବୁକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେସବୁ ଜଳଖିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗନ୍ଧକର୍ପୂର, ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାଇ ତା ବୋଉ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଧେ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କିଣିସାରି ମୁଁ ଫେରିଆସିଲି ତା ରୁମ୍କୁ। ତା ଖଟ ଓ ର୍ୟାକ୍ ସଫା କରି ତା ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଜାଇଲି। ଫାଙ୍କା ଖଟଟି ଉପରେ ବିଛାଇ ଦେଲି ତା ବିଛଣା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ୍ ପକାଇ ତା ପଢ଼ା ବହି ଓ କଲମ ରଖିସାରି ସେ ସବୁଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବା ପିତ୍ତଳର ଗଣେଶଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲି ସାମ୍ନାରେ। ତାପରେ ହାଲିଆ ଲାଗିବାରୁ ଗଡ଼ିଗଲି ଟିକେ ତା ଖଟରେ। ଗୋଟାଏ ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଫେରିଲା ବୁବୁ। ସେ ଓ ତା ରୁମ୍ମେଟ୍ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ତା ନୋଟବୁକ୍ ଖେଳେଇଲି, ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ପଢ଼ା ହୋଇଛି ଜାଣିବାକୁ। ଖସି ପଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡେ ଚିରା କାଗଜ, ଯୋଉଥିରେ ବୁବୁ ତା ହାତ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଥିଲା ତା ପର୍ସନାଲ ବାୟୋଡାଟା। କାଗଜଟିକୁ ଦେଖିଦେଇ ପୁଣି ରଖିଦେଲି ଯଥାସ୍ଥାନରେ। ବୁବୁ ଫେରିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା କେମିତି ବୋଲି ପଚାରିଲି। ସେ ଅଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଥିଲା, ଚଳିବ। ଖାଉ ଖାଉ ଟିକେ କଣେଇକି ଚାହିଁଦେଲି ଯେ ଜଣେ ସିନିୟର ଭାଇ ଏଣୁତେଣୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଜାଣି ଆଉ କେତେଜଣ ତ ମୋତେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବୋଲି ଚିଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ତା ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲି, ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କଲେଜର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତୁ ଏସବୁକୁ ଏତେ ସିରିୟସଲି ନିଏନା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବୁବୁର ସେଦିନ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବୁର୍ଲାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ମୋତେ ଓ ବୁବୁକୁ ତା ବାଇକ୍ରେ ବସେଇ ନେଇଗଲା ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ସେଠି ବୁବୁର ଶୁଭ ମନାସି ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିଥିଲି। ବୁବୁ କ'ଣ ସବୁ ଖୁସି ହୋଇ ଗପୁଥିଲା ତା ସହ। ଚିପିଲିମା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋର ବାରମ୍ବାର ତା ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର କରି ସେ କଥା କହିଥିଲା ତାକୁ, ବୁବୁରେ
ପାଣି ପାଖକୁ କେବେ ଯିବୁନି। ମୁଁ ବି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଗୁଁ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ପେପରରୁ ଦେଖି ଚିପିଲିମା ପ୍ରତି କେମିତି ଗୋଟେ ଭୟ ଆସିଯାଇଥିଲା ତା ବୋଉର। ସହଜେ ବୁବୁର ଜାତକରେ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରରିଷ୍ଟ, ମାନେ ଜଳ ତା ପାଇଁ ବିପଦ। ମନେ ମନେ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମାଲୋ, ଆଜି ଯାଏଁ ବୁବୁ କେବଳ ସକାଳ ଦେଖିଛି ଆମ ପାଖରେ ରହି, ଜୀବନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦେଖିନି କେବେ। ଆଜି ତୋରି ପାଖରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବୁ ଲୋ ମା। ତମାମ ଅପରାହ୍ନ ବୁବୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଓ ବୁର୍ଲା ସହର ବୁଲି ଦେଖିଲୁ। ବୁବୁର ଅନାଗ୍ରହ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫୁଲ ସୁ ଓ ମଜା କିଣିଲୁ। ତାକୁ ବଳେଇକି ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇଲି। କୁନି ପିଲାଟେ ପରି ଏଣୁ ତେଣୁ କ'ଣ ସବୁ ସେ କହି ଚାଲିଥିଲା। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାଇକ୍ର ମଝିରେ ବେଶ୍ ଚୁପ୍ ମାରି ବସିଥିଲା। ତା ହଷ୍ଟେଲ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା ବି ମୋର ଫେରିବା ବସ୍ର ସମୟ, ଯୋଉଥିରେ ମୋର ଅଗ୍ରିମ ଟିକେଟ କଟା ସରିଥିଲା। ମୁଁ ତରତର ହେଉଥିଲି, ବାକି ଯାହା ସବୁ କଥା ରହିଗଲା କହି ପକେଇବାକୁ ବୁବୁକୁ। ଏତିକିବେଳେ ତାର ଜଣେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଆସି କହିଗଲା, ସିନିୟର ଭାଇ କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି ରୁମକୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ତା ମୁହଁ ଶୁଖି ଆସିଲା। ମୋ ବ୍ୟାଗଟି ସଜାଡ଼ି ତାଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବି ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଅଳି କଲା ଭଳି ବୁବୁ କହିଲା, ଆପଣ ଆଜି ରାତିଟା ରହିଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ବାପା, କାଲି ଭୋର ବସରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୋତେ ନୀରବ ରହିବା ଦେଖି ସେ ତରତରରେ କହିଲା, ନାଇଁ ବାପା, ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ। ବୋଉ ନହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ। ଆପଣ ବି ତ ଆଉ ଛୁଟି ନେଇ ନଥିବେ। ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଏତିକି କହିସାରି ସେ ନଇଁ ପଡ଼ି ମୋ ପାଦ ଧରି ନେଲା। ମୁଁ ତା ମଥାରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିଲା ବେଳେ ଆଖିପତା ଟିକେ ଓଦା ଓଦା ଲାଗିଲା। ବୁବୁ ପୁଣି ଧୀରେ କହିଲା, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ରାତିଟା ଅଧିକା ରହିଲେ ବା କ'ଣ ହବ? ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ହିଁ ତ ଏକା ଏକା ଏସବୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଂ ଯେତେ ଅଧିକ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବି, ସେତେ ଫ୍ରି ହୋଇଯିବି। ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲି। ମୁହଁଟି ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଥିଲେ ବି ସେଥିରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା। ମୁଁ ତାକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ଟିକେ ଆଉଜାଇ ନେଇ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲି ରୁମରୁ। ବୁବୁ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପାଦ ବଢ଼ଉଥିଲା କୋଉ ସିନିୟରଙ୍କ ରୁମକୁ। ବସ୍ରେ ବସି 3 ମାସ ତଳର କଥା ସବୁକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ତାରି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବସ୍ ଆସି ଢେଙ୍କାନାଳ ତାଳଚେର ଡେଇଁ ଅନୁଗୁଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ପିଲାଦିନୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା ବୁବୁ। ଖାଲି ଭଲ ପଢ଼ୁନଥିଲା, ଡିବେଟ୍, କୁଇଜ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସିଏ ତା ସମୟର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲା। ଆମେ ଓ ତା ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ ତା ବାବଦରେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ବେଶ୍ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲା। କେଜାଣି କାହିଁକି +2 ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗଣିତ ଉପରୁ ତାର ଆଗ୍ରହ କମିଗଲା। ତଥାପି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲା, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଥିଲା। +2 ପାସ୍ କଲା ବି ପ୍ରାୟ 75% ନମ୍ବର ରଖି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା, ମୋତେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ଦେଇ ଏ ପାଠ ହବନି। ବାସ୍, ଘରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ବାତାବରଣ। ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋଷ ଦେଉଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଓ କଲେଜରେ ଲିଟେରାରୀ ଚାମ୍ପିୟନ ବି ହେଲା ଲାଗ 2 ବର୍ଷ। +2 ପରେ ଆମ ବାଧ୍ୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲାନି। ତଥାପି ବର୍ଷେ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ କୋଚିଂ ନେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ 1000 ଭିତରେ ସିରିଏଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବାପା ମା 2 ଜଣ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ। ଏଥର କୋଚିଂ ନେଇ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବି ହେଲାନି। ସେଇ ପାଖାପାଖି ଫଳ। ବୁବୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲା। ଜିଦ୍ ଧରିଲା ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବନି। ଆର୍ଟସ୍ ନେଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ବୁଝେଇଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଥରଟା ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇଆ କରିବା। ଆଗ ବର୍ଷ ବାହାରେ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲା। ଏଥର ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା। ସେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଚାହିଁଲା କେବଳ ସେଇ ବିଷୟରେ କୋଚିଂ ନେଲା। ରାତି ଦିନ ଏକ କରି ପୁଣି ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ।
କେବେ କେବେ ସାରା ରାତି ତାର କଟିଯାଏ ପଢ଼ାରେ। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ତା ବୋଉ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲାନ୍ କ୍ଷୀରରେ ଗୋଳି ଦେଉଥିଲା। ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍। ସେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ବୁଝାଏ, ବାବାରେ, ଏବେ ତ ଆଉ ବାଘ ସିଂହ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉନି, ବରଂ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ସିଂହ ସିଂହ ଭିତରେ। ତେଣୁ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ନିଶ୍ଚେ ତୁ ସଫଳ ହେବୁ। ଏବେ ସେ ବେଶ୍ ସିରିୟସ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯାଇ ବୁଝୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟ ବାବଦରେ। ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଅଧିକ ଜାଗାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଫର୍ମ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା, ସେଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ତାର ଟାଇମ୍ ବୁଝିବା, ସେଠି ଯାଇ ରହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ବେଶ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ସେ କରିଚାଲିଥିଲା। ତାର ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରମ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖି ଆମ ମନରେ କ୍ରମେ ଆଶା ସଞ୍ଚରି ଆସୁଥିଲା। ଜଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନହେଲେ ବି ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବ ଏଥର। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ବେଳ ହୋଇଗଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସେ ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରୁଥିଲା। କେଉଁଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ସିରିଏଲର ଠିକ୍ ପାଖାପାଖି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜମାରୁ ତା ନାଁ ନଥିଲା। ବୁବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ବୋଉ ନାନା ପୂଜାପାଠ ସାଙ୍ଗକୁ ଶନି ଦଶା ଖରାପ ବୋଲି ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲା। ଏମିତିକି କୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଦେଖାଇ ତା ହାତରେ ଗୋଟେ କବଚ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ବୁବୁର ଏ ଫଳାଫଳ ସବୁ ତାକୁ ବି ଅନୁଶୋଚନାରେ ନିଥର କରିଦେଇଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରୁ କଲ୍ ଲେଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଫିଜିଓଥେରାପିରେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଲା ମଣିପାଲରୁ। ଏଜି ଓ ନିଟାରର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ବାହାରିବାକୁ ତଥାପି ବାକି ଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଆଶା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ନେଇଗଲୁ, ମେଡିକାଲ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲ ଥେରାପିରେ ବୁବୁର ଆଡମିସନ୍ କରାଇଦେବୁ। ଏପରିକି ମଣିପାଲରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ପଢ଼ିବା କଥା ଏକରକମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ଆଡମିସନ୍ ଓ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବୁବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ତା ତରଫରୁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ସେ ଫିଜିଓଥେରାପି ପଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ତାର ସିରିଏଲ ଦେଖି ଓ ଗତ ବର୍ଷର ଫଳାଫଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲାଗିଲା, ଡାକ୍ତରୀ ନ ହଉ ବରଂ ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତରଟିଏ ତ ହୋଇପାରିବ। ଏପରିକି ଫ୍ରି ସିଟ୍ରେ ନହେଲେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ପଢ଼େଇବାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ପଢ଼େଇବାକୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ନାଁ ଲେଖାଇ ସାରିବେଣି। ଏଣେ ବୁବୁ ଏଠି ସିଟ୍ଟେ ପାଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ଆମ ଭାବନାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆରମ୍ଭର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଫ୍ରି ସିଟ୍ ସରିଗଲା। ବୁବୁ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। ବଡ଼ କରୁଣ ସେ ଦୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ତା ପିଠି ଥାପଡ଼େଇଲି। କହିଲି, ଫ୍ରି ନ ହଉ, ପେଇଂ ସିଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ। ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସିଟ୍ ଖାଲି ଥାଏ। ପେଇଂ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଗଲା। ବୁବୁର ହାତ ମୋ ମୁଠା ଭିତରେ ସାଙ୍କୁଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ମୁଠେଇ ଧରି କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୃଥିବୀଟା ଖୁବ୍ ବଡ଼। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବୁବୁ କେତେବେଳକରେ କହିଲା, ବାପା, ଏଜିଟେକ୍ରେ କରିବିନି। ଯଦି କରିବି ତ ବିଏସ୍ସି ଏଜିରେ କରିବି। ଏପଟେ ବିଏସ୍ସି ଏଜିରେ ବି ସିଟ୍ କମି କମି ଆସୁଥାଏ। ତେବେ ବି ମୁଁ ଆଶା ହରାଉ ନଥିଲି। ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ମୋର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ବୁବୁର ବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର OUATର ସିଟ୍ ସରିଗଲା ବୁବୁର ସିରିଏଲର ଠିକ୍ 2ଟା ପୂର୍ବରୁ। ବୁବୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲି। ବଡ଼ କଠିନ ସେ ଦୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ ଦୃଢ଼। କହିଲା, ଚିପିଲିମାରେ ମୋର ଫ୍ରି ସିଟ୍ରେ ବିଏସ୍ସି ଏଜିରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସେଇଠି ପଢ଼ିବି। ବାସ୍। ତାପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତୋଟିରେ ସରିଗଲା ତାର ଆଡମିସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସାନ ପୁଅ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ହାତରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଲେଟର ଧରି। ସେଇଟା ଥିଲା ନିଟାରରେ ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଚିଠି। ରୁଦ୍ଧ ବାତାୟନ ଫିଟି ସତେପା ମଳୟ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା ଆମକୁ। ପୁଣି ଥରେ କଅଁଳି ଉଠୁଥିଲା ବୁବୁର ମନ। ମୁଁ କହିଲି,
ଆଡମିସନ ଟଙ୍କା ଗଲେ ଯାଉ ପଛେ ନିଟେରରେ ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ଆଡମିସନ କରିଦେବା। ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲିକତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ ବୁକ୍ କରି ଆଣିଲା ବୁବୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ବି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରି ନେଇ ଆସିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆଡମିସନ ହେବାର ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବାକି ଥିବା 2ଟି ଫିଜିଓଥେରାପି ସିଟ୍ ସରିଗଲା। ବୁବୁକୁ ସିଟ୍ଟେ ମିଳିଲା ଅକୁପଙ୍କସନାଲ ଥେରାପିରେ। ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ବୁବୁ ଚୁପଚାପ ବାହାରି ଆସିଲା କାଉନସେଲିଂ ହଲରୁ। ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। କହିଲା, ଏଠି ବି ମୋର ହେଲାନି। ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୋ ମୁହଁରେ ଭାଷା ନଥିଲା। ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ ନିରାଶ ହୋଇ। ଆମର ଜଣେ ପରିଚିତ ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ। ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ହେଲା ନାହିଁ ଶୁଣି କହିଲେ, ଓହୋ, ସେଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ମଳମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଠ ତ? ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଜୁବ ହେଲି। ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ କେହି କେହି ପଚାରନ୍ତି ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା କଥା। ମୋ ଠାରୁ ବିଏସ୍ସି ଏଜି ଶୁଣି କହନ୍ତି, ଖାଲି ବିଏସ୍ସିଟା ବୋଧେ ଭଲ ବିଏସ୍ସି ଏଜିଠୁ। ଆଉ କିଏ କହନ୍ତି, ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲାଟା, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ ନ ନେଇ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଡମିସନ କରିଦେବାଟା କିଛି ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଆଜିକାଲି ଏଜି ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ବା ସ୍କୋପ୍ ଅଛି? କାହାରି କଥାର କିଛି ଜବାବ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। କେମିତି ବା ମୁଁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି? ଆମ ଚାହିଁବା ମୁତାବକ କିଛି ମିଳେ ନା ଆମକୁ। ବରଂ ଯେତିକି ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେବା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ। ଆମ ପିଲା ଏ ଦୁନିଆର ଆଉ ହଜାର ହଜାର କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଏକଥା ନ ଭାବି ଆମ ପିଲାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବିବା ଭଳି ମୂର୍ଖତା କରିବା ଭୁଲ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କିମ୍ବା ଅତି ସଚେତନ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରି ପିଲାକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗି ରହି ପିଲାର ଅସଫଳତାରେ ଏକାବେଳକେ ଭୂମିସାତ ହେବାକୁ ବି ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିପାରି ନାହିଁ। ଯେମିତି କରନ୍ତି ଆମ ଅଫିସର ଭାବଗ୍ରାହୀ ବାବୁ। ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ତାଙ୍କର କି ବ୍ୟସ୍ତତା, କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ଶେଷକୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଦିନ ପୁଅ ଜଣାଇଦେଲା ସେ ପରୀକ୍ଷା ମଝିରୁ ଡ୍ରପ୍ କରି ସାରିଛି। ବାସ୍, କ'ଣ କରିପାରିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ଏତେ ସଚେତନ ହୋଇ? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁବୁ ଏତେ ଦୂରରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ବିଛଣା ସଜରୁ ଡ୍ରେସ୍, ଆଟାଚି, ଲୁଗା ଟାଙ୍ଗିବାକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗର, ସ୍ନାକ୍ସ, ଆଚାର, ଜାମ୍, ଛତୁଆ, କଲମ, ରିଫିଲ୍, କାଗଜ, ଖାତା, ବାଲ୍ଟି ମଗ୍ ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ଆଣିଥିଲୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପକେଇ। ବୁବୁର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା ଓ ସେ ର୍ୟାଗିଂ ଭୟରେ ଆଜିକାଲି କରି ଡେରି କରୁଥିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଯିବାକୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ହାଲୁକା କରୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ। ହେଲେ ସତ କଥାଟି ହେଲା, ଆମେ ଦି ପ୍ରାଣୀ ଆପଣା ଆପଣା ଭିତରେ ର୍ୟାଗିଂ ବାବଦରେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ବା ପେପରରୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ ତାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଓ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଥିଲୁ। ତଥାପି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲୁ, ଏବେ ର୍ୟାଗିଂକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲାଣି। ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ତୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଡରିଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ଜୀବନକୁ ସାମ୍ନା କରି ତୁ ମଣିଷ ହେବୁ କେମିତି? ବୁବୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଚୁପଚାପ। ସତକୁ ସତ ବୁବୁ ମନର ଡର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ନିଜେ ଯାଇ ଚିପିଲିମା ଯିବାକୁ ତାର ମୋର 2ଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରି ଆସିଲା। ଲଗେଜ ବେଶୀ ହେଇଯିବାରୁ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ କଟକ ଯାଇ ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିପିଲିମା ବସ୍ରେ ଯିବା କଥା ହେଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତରତରରେ ଖାଇ ବସିଲୁ। ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦେଇ ପିଲାଙ୍କ ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ତା ବୋଉ। ବୁବୁର ହାତ ଅଟକିଗଲା ଥାଳି ଉପରେ। ମୋ ଭିତରେ କୋହ ଉବୁକି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଚାପି ଦେଇ ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ପରି ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇବାନି କି ବସ୍ ଧରି ହେବନି କଟକରୁ। ମୋ କଥା ପରେ ଯଥାକଥା କି ଖାଇବା କାମ ବଢ଼େଇ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ବୁବୁକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି ତା ବୋଉ ଟିକେ ବସାଦ ହୋଇ ଖୁଆଇ କଳସ ବସାଇ ତାକୁ ବିଦା କଲେ। ଝିପିଝିପି ମେଘ ବର୍ଷୁଥାଏ ସେତେବେଳେ। ରିକ୍ସା ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପଛକୁ ଚାହିଁ ତା ବୋଉକୁ ହାତ ହଲଉଥାଏ ବୁବୁ। ମୋ କଥା କି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସାନ ପୁଅ ରିକ୍ସା କଡ଼େ କଡ଼େ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗଲା ସାଇକେଲରେ ଆମ ସହ। ବହୁତ କହିଲା ପରେ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ସେଇଠୁ ଫେରିଲା। ବାଟରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥିବାରୁ କଟକରେ ଚିପିଲିମା ବସ୍ ଧରିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଓ ସେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସିଟ୍କୁ ଆଉଜି। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରଠାରୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ତା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲୁ। ସେ ବି ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲା ଆମ ସହ। କିଛି କଥା ଲୁଚଉଥିଲେ ବି ସେଠାକାର ମୋଟାମୋଟି ସ୍ଥିତି ଓ ଖବର ମିଳୁଥିଲା ଆମକୁ। ମଝିରେ ତା ହଷ୍ଟେଲ ଫୋନ୍ ଖରାପ ରହିଲା କିଛି ଦିନ। ବୁବୁ ବି କାହିଁକି କେଜାଣି ଫୋନ୍ କରିନଥିଲା ଆମକୁ।
ହଠାତ୍ ଦିନେ ଫୋନ୍ ପାଇଲୁ ତା'ଠାରୁ। ରାତି ସାରା ତାକୁ ଥଣ୍ଡାରେ ଠିଆ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ସିନିୟର ଭାଇମାନେ। ଆଗରୁ ତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଭୟଙ୍କର ଆଜମା ବାହାରି ପଡ଼ିବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିପିଲିମା PHCରେ ଓ ପରେ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରେଇଥିଲେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ନେଇ। ଏବେ ସେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଦିନେ ଫୋନ୍ କଲା, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କ ସହ ସିନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି ସେ ରାଗିଂକୁ ନେଇ। ଆମେ ତାକୁ ଫୋନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲୁ, ବାବା ତୁ ଜମା ସେ ଝାମେଲାରେ ପଶିବୁନି, ଆଗକୁ ବାହାରିବୁନି, ଟିକେ ସହିଯା। ଏସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁଠି, ଆମେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବା? ତା ଛଡ଼ା ସିନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ତୁ ସେଠି ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବୁ କେମିତି? ସେ ଖାଲି ନିରୀହ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଥିଲା ଆମ କଥାରେ। ପୁଣି ଦିନେ ବୁବୁ ଫୋନ୍ କଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଫିଜିକାଲ ରାଗିଂ ସହି ନ ପାରି ତାର DSP ମାମୁଁ ଯିଏକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲା ପରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି। ଡିନ୍ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେ ମିଟିଂକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲି। ପୁଣି କେଇଦିନ ପରେ ବୁବୁ ଜଣାଇଲା ରାଗିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିନିୟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନେ ଏବେ କମନ ରୁମ୍ରେ ବସିଲେଣି ଓ ଟିଭି ଦେଖିଲେଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ। ଏଇମିତି ବୁବୁ ପ୍ରାୟ ସେଠାକାର ସବୁ ଖବର ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲା ଫୋନରେ। ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହଜ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସବୁ କଥା ବୁବୁ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପରି। ଆମେ ଶୁଣୁ, ହସୁ, ତାକୁ ସାହସ ଦେଉ, ଉପଦେଶ ଶୁଣାଉ। ଚାଲିଥିଲା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍। ହେଲେ 2 ଦିନ ତଳେ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଟେଲିଗ୍ରାମଟାକୁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଥମ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଚେୟାରରେ। ସେଇଟି ଆସିଥିଲା ଚିପିଲିମା AG କଲେଜ ଡିନ୍ଙ୍କଠାରୁ। ଲେଖାଥିଲା, ଦି ସିନିୟର୍ସ ହାଭ୍ ଲଜ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୟୋର ୱାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହାଜ୍ ମିସବିହେଭ୍ଡ ଦେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। You are required to meet the under assigned on at and to show cause why your word will not be rusticated from the institution. ତା ପରଠାରୁ ଆଶଙ୍କାର ବାଦଲ ଖଣ୍ଡେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ଆମ ଛୋଟ ନିଡ଼ଟି ଉପରେ। ଡିନ୍କୁ ଓ ପରେ ପରେ ବୁବୁ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ଜାଣିଲି ଯେ ଆହୁରି 4 ଜଣଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଏମିତି ଟେଲିଗ୍ରାମ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲି ଆସିବାକୁ ଏଇ ସୁଦୂର ଚିପିଲିମା। ଏଇମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ କେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିଛି ଜାଣିପାରି ନଥିଲି ଚା ପିଇବାକୁ ବସ୍ କେତେବେଳେ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ରହିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ପାରି ହୋଇ ବୁର୍ଲାରେ ବସ୍ ଅଟକିଲା ବେଳକୁ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଫର୍ଚା ଫିଟି ଆସିଲାଣି। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଚା ପିଇବା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ 8 କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼ିବ ଗୋଶାଳା ଛକ। ସେଠୁ ଏତେ ସକାଳୁ କେମିତି ଯିବି ଚିପିଲିମା? ଡ୍ରାଇଭର ହର୍ନ ବଜାଇଲା। ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା। କ୍ରମଶଃ ସଫା ଦିଶୁଥିଲା ଚାରିଆଡ଼। ଗଛ ବୃଛ, ସୁଦୂର ପାହାଡ଼ ସବୁକିଛି ଲାଗୁଥିଲା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି ଯେ ଆଉ ଠିକ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋତେ ବୁବୁ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ କାଠଗଡ଼ାରେ ଡିନ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଡିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିବେ? କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ ତାର? କାକରଧୁଆ କଅଁଳ ସକାଳର ଟେଲିଫୋନ ତାର ଉପରେ ଭଦଭଦଳିଆ ଚଢ଼େଇଟି ମୋତେ ପୃଥିବୀର ସୁନ୍ଦରତମ ଚଢ଼େଇ ପରି ଲାଗିଲା। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିଲେଇଲା, ଗୋଶାଳା ଗୋଶାଳା। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବୁବୁ। ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ବି ବିଷାଦ, ଅନୁଶୋଚନା କି ସନ୍ତାପ ନାହିଁ। ପାଦ ଛୁଇଁ ଜୁହାର ହେଇସାରି ବାଇକ୍ଟିଏ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା। ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଏତେ ସକାଳୁ ଆପଣ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କହିଲା। ଚାଲ ଯିବା, ମଉସାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା। ପିଲାଟି ବେଶ୍ ସମ୍ଭ୍ରମତାର ସହ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରି କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ମଉସା। ମୁଁ ବୁବୁର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲି। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି କହିଲା, କାଲି ଅଫିସରୁ ବୁଝିଲି ଯେ ଭୁଲ କ୍ରମେ ମୋ ତଳ ରୋଲ ନମ୍ବର ପିଲା ବଦଳରେ ମୋ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଯାଇଛି। ତା ପରଠାରୁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଲାଗୁନଥିଲା ଜମା। ରାତି 10ଟା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଉ କହିଲା ବାପା ବାହାରି ଗଲେଣି ତୋ ପାଖକୁ। ମୋତେ ଆଖି ଆଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଥିଲା ମେଘମୁକ୍ତି। ଆମ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଆପଣ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ପଡ଼କାଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍କ ତଳ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।